جو کہا گیا، جو اعظم خان صاحب جو اب ان کی ایک آڈیو آئی ہے، اس پہ ایک اگر تقابلی جائزہ لیں تو وہ کیا ہے؟ ایک پرنسپل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ، وہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں کہ ایک معاملہ ہے پالیسی سے متعلق، جس کے اندر ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اپنی تمام تعلقات ختم کر چکے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی فیملی میں جو ہے 60% ایک مشینری جو ہے وہ انڈیا سے آ چکی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، باقی کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر پالیسی کے خلاف ہے تو میں بھی ان کو بتا دوں گا، آپ بھی ان سے بات کر لیجئے گا۔ ایک یہ ہے۔ اور آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پریسر سے پہلے عمران صاحب کا کرتوت نامہ سامنے آ جائے گا، اور وہ کرتوت نامہ جس کے اوپر انہوں نے 6 مہینے سے پاکستان کی قوم کو ایک عذاب مسلسل میں معطل کیا رکھا، اور وہ عذاب مسلسل کیا تھا؟ مجھے امریکہ نے نکال دیا، میں بہت مظلوم ہوں، مجھے امریکہ نے نکال دیا۔ اور ایک وہ اسی طرح کی پرچی لیے پھر رہے تھے، وہ دیکھیں یہ خط ہے، یہ بیرونی سازش ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکا ہے۔ اور آج اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے کہ کل تک جو صرف پالیسی کے اوپر ایک بات پتہ کرنے پر جن کو بہت پرابلم ہو رہی تھی، آج انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کا وزیر اعظم جو عمران خان تھا، وہ کس طرح پاکستان کی سفارتی تعلقات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ کس طرح سے جھوٹ اور فراڈ کی ایک کہانی ترتیب دے رہا تھا، وہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو پاگل اور بے وقوف سمجھ کر ان کو جو ہے ایک غلط اور جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگا رہا تھا، یہ آج پاکستان کی عوام نے دیکھا۔ اور اس کے اوپر 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں جملے ضرور پڑھ کر پاکستان کی عوام کو سنانا چاہتی ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-1 دفعہ پہلے بھی کہا کہ اس وقت عمران خان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا سراب ہے، عمران خان ایک الوژن ہے، اس الوژن کے پیچھے جو چند لوگ بھاگ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو نہیں نظر آیا کہ لیما باجی اور عظما باجی کی کتنی چوریاں نکلی، ان کو نہیں نظر آیا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی تھی لیکن وہ سیاسی ہو کر لوگوں کو غداری سے لنک کر رہی تھی، ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ 5 کیرٹ کے ہیرے سے کم تحفہ قبول نہیں کرتی، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 468 کنال القادر یونیورسٹی کی ٹرسٹی بن کر وہ ان کے اس زمین کو ہتھیانا چاہتی تھی، اور جو ملین پاؤنڈز کے قریب جو رقم تھی لندن سے وہ کیسے جو ہے وہ وصول کی گئی، یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کو سمجھ یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا۔ مجھے مت سنیں، ہم تو جو کہتے رہے، ہم سمجھاتے رہے۔ پاکستان کی عوام واقعی بڑی سادہ لو ہے شاید، اور اس میں بہت سارے کارنامہ ہمارا اوورسیز کا بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت کوئی ذہین فتین سمجھتے ہیں، لیکن ان کو جب ان سے آپ پالیسی کے بارے میں بات کریں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک دن آپ کو دکھایا بھی تھا، میں نے ایک کولاج بنا کے لگایا تھا جس میں ماشاءاللہ آپ آئی کیو لیول چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بیرونی سازش پہ بہت روتی بھی پھرتی تھی خواتین، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں، پہلے جملے میں ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ وہ ڈٹ کے جو بہادر کپتان کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی بہادری بس اتنی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے صرف اس کے ساتھ، اس کا نام نہیں لینا، پہلی بات۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں، میٹنگ بلا لیں شاہ محمود قریشی کو اور فورن سیکٹری کو ضرور بلائیں تاکہ یہ جو ہے سیاسی نہ لگے، یہ ڈپلومیٹک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل لیں گے، اور منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا، اپنی مرضی کے منٹس بناؤں گا، اعظم خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی ہے، اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب اب پوچھا گیا کہ جی کیا آپ کے پاس لیٹر موجود ہے، انہوں نے کہا لیٹر موجود نہیں ہے، کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ آہستہ سی آواز میں کہہ رہے ہیں یہیں سے لیا ہے، یہیں سے بنا ہے۔ تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب کی ذات ایک مکمل جھوٹ ہے، صریحاً فراڈ ہے اور عادتاً چور ہے، اور یہ تینوں خصوصیات مل کے عمران خان بنتا ہے۔
اور اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو سادہ لو پاکستانی ہیں وہ اس کے چورن کو جو یہ بیچ رہا ہوتا ہے اس میں شاید آ بھی جاتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جو رو رہی تھیں عمران خان کو سازش پہ نکال دیا, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئی سازش, بتائیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کے عمران خان کی زبانی سنا ہے آپ نے, اور ابھی یہ پارٹ 1 ہے, پتہ نہیں پارٹ 2 میں کیا آنا ہے. اور ابھی تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہم تو کوئی نہ کوئی سیاسی گفتگو کرتے پائے جائیں گے. ہم تو جو ہماری آڈیو لیکس آئی ہیں کسی پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب بچے اس وقت سے, ابھی تو سیاسی گفتگو کی ایک لیک ہوئی ہے اور اللہ جانے آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. لیکن یہ جو بیرونی سازش کا ایک تماشا عمران خان صاحب نے کریٹ کیا, اس کے اوپر اعلیٰ عدالتوں نے کہا کوئی سازش نہیں تھی. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ 3 دفعہ کہا کہ سخت لینگویج تھی, مداخلت کہا جا سکتا ہے, سازش نہیں تھی, ڈیمارش کرنا چاہیے. اچھا ڈیمارش کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش بھی میں نے ساری رات سوچا کہ نہیں کرتے, ڈر بڑا لگتا ہے ہمیں. یہ جب عالم ہو آپ کا اور آپ نے نشانہ پکڑا ہوا ہے مریم نواز, کہ وہ جو مریم نواز کے خلاف کچھ سونگو, کچھ لے کے آؤ کہ مریم نواز جو ہے وہ کس طرح امپلیکیٹ ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ جو انقلاب ہے وہ جو چلا تھا, جو پہلے قومی انقلاب تھا, عمران خان صاحب نے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا تھا, پھر وہ اسلامی ٹچ لیتا لیتا اسلامی انقلاب ہوا, اور پھر وہ خط کے آنے پر جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب بن گیا. یہ انقلاب کی سٹیجز دیکھ لیجئے اور اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے. اور پھر محور دیکھیے اس انقلاب کا محور کون ہے, وہ جو پہلے خود کہہ رہا ہے امریکہ کا نام نہیں ہم نے لینا, دوسری طرف بلا کے جو ہے وہ ان کو ملتا بھی ہے, ان کو کھانے بھی کھلاتا ہے, لیکن پاکستانی قوم کو کہتا ہے امریکہ کو گالیاں نکالو. اور ان کی یہ کرتوتیں آج پاکستانی حکومت کو کس کاسٹ پہ پڑ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, آئی ایم ایف نے شرائط سخت کی پاکستان کی عوام کے لیے. قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا. آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی, قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا. لیکن اب دیکھیے نا, جو بائیڈن ہماری پھپھی کے بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ ترستے رہے ان کے فون کے لیے. فرق ہے شخصیت کا, فرق ہے خارجہ پالیسی کا, فرق ہے اس انداز کا. اور جو کل آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی, جو ان کو لوگوں نے شکایتیں لگائیں کہ وہ مہاتما گاندھی بن کے جو آ کے بیٹھتے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور ایک وہ فلاسفر بننے کا ان کو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری شوق ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. 3rd ڈگری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہلے تو سپورٹس کے اس کے بیس کے اوپر داخلہ لیا تھا آکسفورڈ میں, پھر جو ہے وہ 3rd ڈگری میں وہ پاس ہوئے تھے. لیکن ان کو بہت وہم ہے, وہ سازشی ہو سکتے ہیں, وہ مکار ہو سکتا ہے, وہ چور ہو سکتا ہے, وہ زکوٰۃ خور ہو سکتا ہے, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. جو یو ٹرن لینے کو عبادت سمجھے. اب دیکھیے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو شام کو بیان آئے کہ لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لے سکتا ہے. میں نے یو ٹرن اس آڈیو کے بعد میں نے یو ٹرن لے لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, عمران خان کی پالیٹکس کے اندر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور پھر آخری بات, جو ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں, اور آج انہوں نے وزیر جو خزانہ ہے اس کا اوتھ بھی لے لیا. لیکن مجھے یاد آیا جب میں اوتھ لیتا دیکھ رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب نے تو روکنا تھا ان کو, تو عارف الوی صاحب تو بہت حشاش بشاش ماشاءاللہ اچھی خوبصورت جو ہے وہ صبح میں انہوں نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا بڑے ایک ڈیکورم کے ساتھ انہوں نے اوتھ لیا. تو عمران خان صاحب نے کیسے روکنا تھا ڈار صاحب کو؟ کوئی انہوں نے گڈی کے آگے لیٹ جانا تھا, کوئی انہوں نے گھر میں پھانسی لے لینی ہے, انہوں نے کرنا کیا ہے ایسا جیسے جس سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو وہ روک سکتے. اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں, ان کے اوپر جو سیاسی کیس بنایا گیا تھا اس کو وہ فیس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ابھی ڈار صاحب کے قدم پڑنے سے پہلے شروع ہوئی تھی اور وہ آج بھی جاری ہیں, اور آج بھی ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہو رہی ہے, اور ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ جو بیڑا گرک عمران خان کر کے گیا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہماری آڈیوز پہ یہ کہتا ہے جواب دے, وہ یہ دیکھیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے عمران خان سے کسی نے, جو ماشاءاللہ صحافی حضرات جاتے ہیں عمران خان کے انٹرویو کرنے, وہ کیوں نہیں پوچھتے وہ 5 کیرٹ انگوٹھی والا جو آڈیو ہے اس پہ جواب کیوں نہیں مانگتے عمران خان سے؟ کبھی آپ نے جواب سنا اس کا؟ شہباز شریف صاحب نے اپنا جواب دیا کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اپنا جواب دیتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. عمران خان جواب کیوں نہیں دیتا؟
5 कैरेट अंगूठी का भी नहीं देता, वो जो खातून गैर सियासी हैं वो लोगों को गद्दार डिक्लेयर करा रही हैं अपने बेटे के साथ मिलके, अरसलान बेटे के साथ, वो उसका जवाब क्यों नहीं देते? अलकादिर यूनिवर्सिटी की 468 कनाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आटा चीनी चोरी का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? जो फॉरेन फंडिंग आपने ली थी, जो आप यहूदियों और भारतीयों के सिर के ऊपर हमारे सिर पे मुसल्लत हुए, उसका जवाब क्यों नहीं देते? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, शौकत तरीन ने IMF की जो पैकेज है, जो IMF का प्रोग्राम था, उसको दोबारा, पहले तो खुद बेड़ा गर्क करके गए, उसके बाद उसको दोबारा रोकने की एक साजिश की, उसकी भी एक ऑडियो आई थी। उसके अंदर जो है 2 वज़राए खजाना से, सूबाई वज़राए खजाना से वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके खिलाफ लेटर लिखो ताकि पाकिस्तान को IMF का प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम ना मिले। इसके ऊपर किसी ने जवाब लिया? इसके ऊपर किसी ने जवाब देने की जहमत गवारा की? हम तो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हर एक एक्शन के जवाब दे भी हैं और जवाब देंगे भी, लेकिन इमरान खान से जवाब कौन लेगा? मैं मुतालबा करती हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो कमेटी बनाई जाए, जो इसकी तहकीकात करे, उसके अंदर इमरान खान को बुलाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने एक मजमा आम के अंदर इस बात का एतराफ किया है और कहा है कि उनके नॉलेज में है कि कितने जो है वो कौन सी नई ऑडियो आ रही है। वो किसी और की ऑडियो का इंतजार कर रहे थे, अपना पता नहीं लगा कि अपना साइफर उड़ा के रख दिया। सो वो तो एक तो इमरान खान को बुलाया जाए, दूसरा फवाद चौधरी को भी और असद उमर को बुलाया जाए, जो इसकी बोलियां बता रहे हैं। उनको कैसे पता है कहां बोलियां लग रही हैं? उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? और अगर ये इतने मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं तो इनको जरूर तहकीकाती कमेटी के अंदर पेश होना चाहिए ताकि ये आकर जवाब दें और बताएं कि इनका इस खेल में रोल क्या है और क्या ये खेल इन्हीं का रचा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने कल परसों भी कहा था कि ये हवा किसी की नहीं। अगर आप जो है वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के एक जो है वो दामाद के एक प्लांट के ऊपर आपकी जो है वो आपने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इमरान खान इतनी जुर्रत करेगा कि अब खुद चमचे करछे नहीं, खुद बाहर आएगा और आकर जवाब देगा कि पाकिस्तान को ये साइफर नामी 2 नंबरी के पीछे क्यों लगाया था, पाकिस्तान की कौम के साथ झूठ क्यों बोला, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का नैरेटिव क्यों बनाया जिससे पाकिस्तान को आपने सिफारती तौर पर तन्हा कर दिया। ये जराइम छोटे जराइम नहीं हैं, इमरान खान को इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि पंजाब में जो बारिश थी हुकूमत की तब्दीली की उस हवाले से कोई खबरें नहीं आ रही, क्या मेरे ख्याल है आज हम साइफर पे रहें वाजा साहब तो ज्यादा बेहतर है। देखिए इमरान खान बेचारा चोर दरवाजे ढूंढ रहा है दोबारा असेंबली में आने के लिए। अब इस ऑडियो लीक के बाद तहकीकात की जरूरत है। खुद बताइए मुझे, आप एक बाशऊर सहाफी हैं, जब आप वो ऑडियो के अंदर खुद बता रहा है कि तारीख भी पहले की डाल दो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात था कि तारीख जो है कह देंगे कि पहले की डाल दी थी जब तरीके दम एतमाद आ रही थी, क्योंकि उसको एनेक्स करना था एक साजिश के साथ। अब खुद इतराफ है जुर्म के बाद किसी तहकीकात की जरूरत है। इमरान खान को थूका हुआ चूट चाटने की आदत है और वही उसने 126 दिन के धरने के बाद भी किया था कि वैसे असम्बलियों से इस्तीफे दिए हुए थे, लेकिन अलवी साहब समेत सारे जो है वो लॉजेस में भी रहते थे और गाड़ियां भी स्टैंडिंग कमेटियों के इस्तेमाल करते थे और उसके बाद आके असम्बली में भी बैठ गए थे। तो वो चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। साइफर तो आज के मैं समझती हूँ कि इस ऑडियो के बाद, और अभी पार्ट 2 आना है, बाय द वे सुना है पार्ट 2 जो कि लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 1 है, पार्ट 2 आना है। तो अब साइफर तो दी एंड है और साइफर के साथ इमरान खान की बैरूनी साजिश और अमेरिका साजिश ड्रामा भी दी एंड है। और इसके बाद मैं समझती हूँ कि तहकीकात इमरान खान के दिमागी तवाजुन की होनी चाहिए। इमरान खान साहब के जो है वो इस बात की होनी चाहिए कि इमरान साहब किस एजेंडे पे हैं, वो पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं। सफारती जो है ताल्लुकात खराब करके पाकिस्तान को तन्हा करके इमरान खान साहब किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं। अब इसकी तहकीकात की जरूरत है, साइफर की तहकीकात की जरूरत नहीं। जी ये सिक्योरिटी जो लैब है वो कैसे आया, कहां से आया, कौन इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं ऐसे नहीं है जज साहब, कल भी शहबाज साहब ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल से इस पे बात की और आज मीटिंग ही पूरी टोटल इस एक एजेंडे पे बुलाई गई है कि जिसके ऊपर तहकीकात भी होनी है और आइंदा आने वाले दिनों में
ان मामलात से कैसे रोका जा सकता है, बचा। देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, अब ये बगिंग है या हैकिंग है या क्या चीज है, ये तो जाहिर है जो कंसर्न लोग हैं वही बता सकते हैं, और इसलिए इसके ऊपर पूरी जो है कॉन्सेंट्रेशन है गवर्नमेंट की। ये प्लीज रेस्ट श्योर कि इसके ऊपर गवर्नमेंट इसको लाइट नहीं ले रही बिल्कुल भी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि क्या अब सियासतदानों को इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें जो वो सामने आ रही है, कभी नून लीग की कभी तहरीक इंसाफ की, तो ये कौन लोग हैं, एक मरतबा इनसे बैठें, अगर तहकीकात में नाम आते हैं उनसे बैठ के बात करें कि ये तो सियासतदानों को बदनाम करने की एक साजिश नहीं है। देखिए बहुत प्रीमेच्योर सवाल है आपका, अभी तो पता चल जाए ना कौन लोग हैं, किन के साथ बैठना है, पहले मतलब लोगों का तयन कर ले, और फिर ये है कि जो ये कर रहे हैं उनके साथ बैठना है नहीं बैठना, ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा जो रियासत पाकिस्तान लेगी। जी अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की आर्ग्यू होने के बाद मामला पता चल गया कि साइफर में कोई जान नहीं थी, लेकिन असल क्वेश्चन तो यह है कि इस पर सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हो चुके हैं, क्या किसी को नहीं मालूम कि ये सारा फ्रॉड था? और दूसरा, आप लॉ स्टूडेंट भी हैं, इसहाक डार साहब पर झूठे इल्जामात से ही, बोहतान से ही उन पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। जब कोर्ट ऑफ लॉ आपको बुलाए, क्या आपको नहीं आना चाहिए था? कोर्ट ऑफ लॉ के ही सामने सरेंडर करके वो वापस आए हैं, और उस वक्त आपको नहीं पता कि एक जहनी मरीज जो है वो वजीर आजम था, जो कहता था मैं दवाई नहीं देने दूंगा, मैं घर का खाना नहीं खाने दूंगा, मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा। तो एक जहनी मरीज के हाथों मैं नहीं समझती कि एक जी शऊर आदमी को अपने आप को कत्ल हो देने की जो है वो साजिश का वो बनना चाहिए था। और पासपोर्ट जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो जब्त किए थे और कैंसिल कर दिए थे, मियां नवाज शरीफ साहब का भी और डार साहब का भी। तो फिर अब इमरान खान साहब को उड़न खटोला भेज देते जिसके ऊपर डार साहब वापस आ सकते थे, पासपोर्ट के बगैर तो नहीं आया जा सकता था। माजी में एक ऑडियो टेप आई थी जिसकी सबसे बड़ी विक्टिम्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, जिसमें जस्टिस ह्यूम की जी ऑडियो टेप थी आज की जो जाने में, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। वो सबको पता है जी, वो बिल्कुल ऑडियो आने के बाद वो केस जो है वो केस खारिज कर दिया गया, और उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कयूम साहब भी नौकरी से फारिग जो है वो हो गए थे। और ये देखिए ये जैसे मैंने कहा कि एक ऑडियो 2 लोगों के बीच में किसी पॉलिसी के बारे में, किसी और चीज के बारे में और चीज है, लेकिन पाकिस्तान को एज ए स्टेट उसको अपनी सियासत के मकसद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत बड़ी हीनियस चीज है। देखिए आप, मैं, हम सियासी मुखालिफ पीटीआई के साथ हम अपने स्कोर सेटल कर लेंगे। बात यह है कि मुझे अपने मुल्क के साथ मुहिब वतन रहना है। बात यह है कि जहां मेरे मुल्क की बात आए वहां पर मुझे किसी भी किस्म की जो सियासी वाबस्तगी है उससे बाला ताक होकर अपने मुल्क के बारे में जो है वो सोचना है। लेकिन यहां इमरान खान क्या कर रहा है, उसकी बला से कि मुल्क के साथ जो नुकसान होता है हो जाए, उसको अपनी सियासत चमकानी है और पूरी कौम को झूठ बोलना है। मुझे बताइए आदमी 63 ए जो पता नहीं सादक और अमीन ये जो बना फिरता है, जो बात बात पे झूठ बोलता है, जो सर से पांव तक एक झूठ है, उस आदमी को जो है वो सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया है। ये भी समझती हूं मैं कि हमारे निजाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। अल्लाह करे कभी दुरुस्त हो जाए। कंटेंट मुझे याद है जी, मैंने इस बात कर ली। देखा कि जब उनका ऐलान होता है पाकिस्तान आने का और जब वो पाकिस्तान में आ जाते हैं तो ऊपर मार्केट में 11 रुपए तक उसका जो रेट गिर जाता है। इसहाक डार साहब ने ऐसा क्या जादू किया कि अचानक से रेट गिर गया, या पीटीआई का नैरेटिव मान लें कि वो जो डॉलर माफिया को कंट्रोल उनको करते हैं और जब वो कहते हैं रेट गिर जाता है। डॉलर माफिया को कंट्रोल करना तो अच्छी बात है, अगर पीटीआई ये कहती है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। देखिए डार साहब एक ओल्ड इज गोल्ड होता है, और डार साहब ने परफॉर्म किया है बहुत टफ हालात में भी। इससे भी ज्यादा टफ हालात है जब पाकिस्तान के उन्हें एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग गई थी, उस वक्त भी डार साहब ने परफॉर्म किया था और पाकिस्तान को दोबारा वो ट्रैक पे लेके आए थे। सो उनके पास, और मैंने सुना भी है, उनका इंटरव्यू भी देखा मैंने, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास एक पूरा वो तैयारी करके पूरा रोड मैप साथ लेके आए हैं कि उनको क्या करना है। और फिर डार साहब ने पिछली दफा भी, आपको याद होगा कि उन्होंने बैंकों के ऊपर जो हुंडी हवाला वाले मामलात हैं उनको उन्होंने डॉलर्स की बाहर स्मगलिंग को बहुत इफेक्टिवली रोका था। और ये मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम कंपोनेंट होगा उनकी अब की पॉलिसी में, मैं उम्मीद करती हूँ, और इसीलिए जो है वो डॉलर जो है वो डार से कांपता है।
70 करोड़ की जमीन थी जो 17 करोड़ में दी बाजी उज़्मा को। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में बाजियों का ही राज रहा है इमरान खान के दौर में, कभी बाजी अलीमा तो कभी बाजी उज़्मा तो कभी बाजी गोगी तो कभी बाजी पिंकी, तो बाजियों का राज रहा है। और अब 13 करोड़, बहुत शुक्रिया, 70 करोड़ की जमीन थी जो 13 करोड़ में जो है वो खरीदी गई। और अब वो जो बाजियों का जो मिशन अधूरा है वो अब परवेज इलाही साहब पूरा कर रहे हैं, और वो जो जमीनें रह गई हैं, देखिए जहाँ ये बड़ा इत्तेफाक नहीं है, जहां जहां जमीनों की बात आएगी ना वहां इमरान खान का खानदान जरूर निकलेगा, आपको देख लीजिएगा, कहीं जमीन की बात उठाएं इमरान खान का खानदान जरूर निकलेगा। और यही तो बात थी, पंजाब के सूबे ने 6 IG बदले सिर्फ इमरान खान के बनोई को वो जमीन दिलाने के लिए जो उसकी जमीन थी ही नहीं। सो इससे आप जो है वो गवर्नेंस और जो इमरान खान साहब का जमीनों के साथ एक शौक है वो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। देखिए आज हमने साइफर पर रहना था, देखिए मैंने गुजारिश की थी कि आज हम साइफर पर रहेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत हमारा हक है। 25 जुलाई 2018 की रात से हमारा हक है, जब हमारी 9 सीटें से ज्यादा थी, और ये हक हमें वापस कब लेना है इसका फैसला आप हमें करने दें, मेहरबानी करें। थैंक यू।